शुक्र होए। इस तो पहले कि मैं अज दा वचन जिहड़ा ओह तुहाडे नाल शेयर करां, मैं रिक्वेस्ट करांगा कि कलीसिया दे विच कोई भी जिन्हों यीशु दा रूह हिदायत करे वो मेरे आस्ते प्रार्थना करे। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਕ ਔਰ ਮਾਲਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸੁਨੇ ਹੋਏ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਾਮਲ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੇਂਟਾ ਚੜਾ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਉਡੇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ अपने दास के द्वारा वो गहरे पेट साढ़े ते नाजर कर और परमेश्वर से अपनी जिंदगियां ते वचन नूं लागू कर सकिए आने वाले सारे समय साढ़े सबना दे साथ हो सानू तेरी मदद और तेरी सहायता की जरूरत है असीं इस दुआ नूं यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां आमीन आमीन प्रेज गॉड। बहुत थैंक यू सिस्टर जी तुहाडा इस प्रेयर वास्ते। इट वाज अ वेरी पावरफुल प्रेयर। मैं रिक्वेस्ट करांगा कि अगर तुहाडे विचों कोई बाइबल भी अपने कोल रख ले अगर मैं कुछ वर्सेस पढ़ा अगर मेरे नाल हेल्प कर सकन बाइबल दे विचों बहुत बेहतर हो जाएगा क्योंकि मेरे को इंग्लिश वर्सेस नहीं लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उन्हें पंजाबी च पढ़ के असीं तुहाडे नाल शेयर कर सकीए उहनूं। Yeah, brother. 1 minute. Okay, brother ji, I'm ready. प्रेज गॉड। मैं अज जिहड़ा वचन तुहाडे नाल शेयर करना चाहना वां ਉਹ आई पर्सनली बिलीव मैं खुद समझना कि ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਮ ਔਰ ਚਰਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਚਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਨਕੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨਕੀਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਰੁਪਿਆ ਪੈਸਾ। रुपया पैसा एक ऐसा टॉपिक है जो भी होए अक्सर औकात काफी सारे चर्चेस काफी कलीसिया जड़े ने काफी मतलब कि इवन चर्चेस तो अलावा अगर असं देखिए मंदिर भी मस्जिद भी और भी बड़े रिलीजन ने वो सारे असं देखते हैं कि वो बस पैसा ही मांगता रहते हैं कहते हैं कि पैसा दो साढ़े कोल पैसा लैके आओ चढ़ावा लैके आओ कोई चीज लैके आओ कोई जिहदे नाल वो लोग अमीर हो सके। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुहाडे नाल सहमत हाँ कि आई एग्री विद यू गाइस कि ये वाकई एक प्रॉब्लम है दुनिया दे विच और बहुत सारे चर्चेस इस चीज नूं भी मिसयूज करते हैं। ठीक है वो कहते रहते हैं कि जी प्लीज बस साडे वल पैसा लैके आंदे जाओ सानू दिंदे जाओ बस साडी जेबां जिहड़ियां ने वो भरियां जाणियां चाहीदियां ने बाकी किसी दा ख्याल नहीं करदे। और मैं बहुत अपनी जिंदगी दे विच चर्चेस दे विच इस चीज नूं देखिआ लेकिन अज मैं तुहाडे नाल इस चीज को प्रॉपर तौर पर क्लीयर करना चाहना तुहाडे नाल ये जिहड़ा टॉपिक है इनू क्लीयर करना चाहना वा कि सही तरीके दे नाल पैसे दी या दयकी दी या तुहाडी शुक्रगुजारी दी किस तरीके दे नाल डिवीजन हो सकती है। इस तो पहले कि मैं अपने कलाम दे विच अगे वधा मैनू एक चीज दसो कि मतलब नॉर्मली असी मतलब जिन्हों कहीदा अपनी मतलब पाकिस्तान की पंजाबी साइड नूं असीं कहने दयकी टाइट जिन्हों कहंदे 10वां हिस्सा ते हिंदी च की कहीदा इहनूं दशवान से बोलते हैं पास जी दशवान बोलते हैं हिंदी का दशवान हिंदी दशवान 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 चले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दशवान इसको बोलूं
और वैसे अगर मैं कहूँ दैयकी, तो दैयकी का भी मतलब जो है वो दशवांश ही होता है, ठीक है, 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा समझ लेंगे सारे? जी। ठीक है, 10वां हिस्सा। चले आज हम इसके बारे में बात करें। तो जो 10वां हिस्सा है, जेड़ा मतलब कि दशवांश जिन्हों कहीदा है, वो इब्रानी जुबान का लफ्ज है, हीब्रू वर्ड है। और जिन्हों इनू कहते हैं, इसका मतलब इनू इंग्लिश च कहीदा टाइप, और इसका मतलब है कि 10%, मतलब अगर 100 है तो उसका 10% है, दैट इज 10वां हिस्सा या दैट इज अ दशवांश या दैट इज अ दैयकी जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। और अगर ਅਸੀਂ देखिए कि ये बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 टाइम, 35 दफा ये लफ्ज ਜਿਹੜਾ बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ यूज होया। तो सब तो पहले साढ़े ये क्वेश्चन आता है कि ठीक है जी, दैयकी है, टाइप है, लेकिन टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है कि कौन लोग अपनी दैयकी देते हैं? सब तो पहले तो ये क्वेश्चन, कोई मैंने दस सकता है? सिस्टर जी तुसी दस सकते कि कौन अपनी दैयकी देता है? बाइबल ਦੇ अकॉर्डिंग ਅਕੋਰਡਿੰग देना चाहिए। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੇ ਲੇਵੀ ਔਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक गल है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी तुसी गल कीती है कि एवरीवन टाइप्स, हर एक जड़ा है वो अपना दशवंत देता है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी बंदा जड़ा है वो मुक्त नहीं है। मैं ब्रदर एंड सिस्टर्स आज ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ ऐसी चीज़ां दसण वाला ਜਿਹੜਾ वाकई ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, एंड ट्रस्ट मी ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ और ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। कोई भी इंसान अगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ पैसा है या ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸ਼ਵੰਤ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਕੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ, ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘਣਗੇ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਚਲਾਵਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਕਾਇਨ ਔਰ ਹਾਬਲ। ਕਾਇਨ ਔਰ ਹਾਬਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਇਨ ਔਰ ਹਾਬਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਢੇਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਢੇਰੋਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ।
हर एक नूं प्रभु बरकत देने वास्ते आंदा है और हर एक नूं ओदी जिस तरह ओदी ख्वाहिश होंदी है या जिस तरह वो चाहता है प्रभु बरकत दिंदा है। हाँ, लेकिन गल यह है कि साडी जिहड़ी कुर्बानी है वो हाबिल की तरह होए, कायन की तरह ना हो। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਈਏ ਇਸ ਮਰੇ ਨਾ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੌਨੀ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਐਲਡਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਨੀ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦਵਿੰਦਰ ਕਹੇਗਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਟਾਈਪ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ और टाइप देने वास्ते साडा दिल किस तरह का होना चाहिए। आओ एक अगली गल सीखिए कि जिहड़ी है वो है कि ये जिहड़ी दसवंत है या दसवां हिस्सा ये बाइबल दे विच किधरे शुरू है। सो मेरे नाल कोई पैदाइश की किताब पढ़े उसका 14वां बाब 18 से 20 वर्स, जेनेसिस बुक फ्रॉम चैप्टर 14 वर्स 18 to 20 प्लीज। 14 chapter 18 verse। So it is Genesis or the chapter 14 verse 18 to 20, दो verses, तीन verses पढ़ा है। ਅਤੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਸ਼ਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਮਦ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਤਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਾਜਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਬਰਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਆਤਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ जिसने तेरे वैरियां नूं तेरे वस विच कर दिता है। तां उसने उसनूं सब कासे दा दसवंध दिता। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਲਕੀਜ਼ੇਡਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਕਾਹਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ 10% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 28ਵਾਂ ਬਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ 20 ਤੋਂ 22 ਆਇਤ। याकूब ने ए आके सुखना सुखी भाई जे यहोवा परमेश्वर मेरे अंग संग होवे और इस मार्ग विच जिस विच तैं तुरिया जांदा है मेरी राखी करे और खान नूं प्रसादी और पाउण नूं वस्त्र मैनू देवे अते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर नूं मुड़ा तां यहोवा मेरा परमेश्वर मुबारक होवेगा अते ए पत्थर जिस नूं मैं थम खड़ा कीता परमेश्वर दा घर होवेगा और सारियां चीज़ां दा जो तू मैनू देवेगा मैं जरूर तैनू दसवंध देंगा। आमीन आमीन आमीन। देखो जी सारिया चीज़ां की कहंदा है इत्थे याकूब कहंदा सारिया चीज़ां दा जिहड़ा तू मैनू देंगा मैं जरूर तेनू दसवंध देवांगा। सो ये अज दी या ये अज दे ओ चर्च दी गल नहीं, अज दे पादरी ये गल नहीं कहंदे, ये गल ते हज़ारां साल पहले जिहड़ी है वो हो चुकी है, बाइबल दे विच आ चुकी है और बाइबल दे विच देखो ये दसवंध का जिक्र मौजूद है। इस मारे मैं उन लोगों के नाल भी अज एक कलाम करांगा जिहड़े कहंदे ने कि दसवंध सानू जिहड़ा अपनी मर्जी के हिसाब नाल देना चाहिए है, जिस तरह साडा दिल करे असीं उस तरह दे सकते हैं। देखो जी वो गल नहीं है, गल ते सी वो है कि असीं ते मनना है प्रभु दे वचन नूं, जिहड़ा वचन दे विच लिखिया है असीं ते उहदे हिसाब दे नाल चलना। और प्रभु दा वचन जिहड़ा है वो हक और सच है और 100% इहदे विच इतना बराबर भी जिहड़ी है ना कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और देखो ये सिर्फ ये नहीं है, ये अगर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ फ्रॉम बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, ठीक है, चैप्टर 12 वर्स 4 to 6। अगर कोई मेरे नाल पढ़ दे प्लीज। ब्रदर जी केड़ा वर्स चैप्टर? ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 12 जी 12 वर्स 4 to 6। इਉਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਰੱਖੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਪਠੋਲੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਯੂਕੇ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕਦੀ ਉਸ ਚਰਚ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲਾਈਟ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਾਇਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈਕਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਉੱਗੇਗਾ? ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ ਆਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ 2 ਮੀਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਉਹ ਪਾ ਆਓ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਦਸਵੰਧ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਨਾ ਦਈਏ। ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ, ਆਫਰਿੰਗ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਚਰਚ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਫਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਨ ਥਿੰਗ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦੌਲਤ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਆਫ ਗਲੋਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, I am not compelling you, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟ ਐਂਡ ਆਫਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਹੋਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਡ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਟਸ, ਮੇਰੀ ਜੜ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, bring your tithes and offering there, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਜੀ ਲਿਵਿਟਿਕਸ ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 27 ਵਰਸ 30। Chapter 27 verse 30। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਰਛਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਪ ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੀਜ਼ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰਸ 18 ਉਹਦੀ 24 ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 18 ਦੀ 24 ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਲੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲ ਕਰ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰ ਖਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਰਸਿਸ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਲਸਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਐਬ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਗਿਰਨਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਰ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ 1 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਮਵੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 100 ਸਨ ਤੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 300। ਇਤਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੈਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਤੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਨ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਾਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਬਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਰਸਿਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ 3 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਬ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ। ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਟੈਂਪਲ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਵੰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਧਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਏਧਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਏਧਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਏਧਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਮੱਤੀ ਉਹਦਾ 23 ਬਾਬ 23ਵੀਂ ਆਇਤ। हे कपटी ग्रंथियों ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਅਤੇ ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦਾ ਦਸੌਂਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਰੇਤ ਦੇ ਭਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ
ਨਿਆਂ ਔਰ ਦਇਆ ਔਰ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਬਾਬ, ਉਹਦਾ 42 ਵਰਸ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦਨੇ ਅਤੇ ਹਰਮਲ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਗ ਦਾ ਦਸੌਂਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੜੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸੀ 10 ਦਮੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਈ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਈ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। 10% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, 100% ਸੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਇਕੁਅਲੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। तो इस चीज के नाल भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इनकरेज रहा करो, और कभी इस चीज के बारे में ये ना सोचा करो कि ओ ये शायद प्रभु की ज्यादा खिदमत करता क्योंकि इन्हें ज्यादा दसवंध पाया, इन्हें ज्यादा पैसा पाया, या वो प्रभु की घट खिदमत करता या करती है जिन्हें क्योंकि उन्हें घट दसवंध पाया, क्योंकि ये सारे वास्ते उन्होंने इनकम के उत्ते डिपेंड करता है। अगर तुम जितना कमाते हो ਉਹਦਾ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕੀ ਮਿਲਦੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਮਲਾਕੀ ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ, ਇਹ ओल्ड टेस्टमेंट ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮਲਾਕੀ, ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ, ਉਹਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਆਇਤ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬ੍ਰਦਰਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ
बागे अदन बनाया, ठीक है, गार्डन ऑफ ईडन बनाया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਬੀਡੀਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 100% ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 100% ਦਾ ਮੈਨੂੰ 50% ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 70% ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 30% ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਵਾ 100%, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਕੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਦਸਵੰਧ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਉਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰੀ ਮਲਾਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ ਉਹੀ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜੀ ਸੀ ਮਲਾਕੀ ਉਹਦਾ 3:10 ਤੋਂ 12। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਰ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਫਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਓਗੇ ਦਸਵੰਧ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ। 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਐਵਰੀ 2 ਵੀਕ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 35-40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਦਾ ਸਬਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
मतलब कि मैं अगे चला गया, मैं मतलब काफी दूर अपनी साइड तकरीबन 7-8 मील दूर गया उन्हां दे नाल, फिर के अगे पिछे आ रहा और मैनू मैं क्योंकि इबादत दे विच दुआ दे विच एहसास नहीं होया कि फोन जिहड़ा मेरे को मिसप्लेस है और कुछ नहीं है। ते अचानक ना ਉਹਦੇ बाद साइड के उत्ते मैनू ख्याल आया तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद कि मेरे को तो मेरा फोन नहीं है, मैं फोन करना सी अगे पिछे मुंडियां ते मैं थोड़ा परेशान होना शुरू होया और उस वक्त 2 मिनट के अंदर अंदर मैनू साइड ते फोन आया और मुंडे ने कहा कि एक बंदा आया सी और ओदी लॉरी दे थले तेरा फोन आया, लेकिन फोन दी मतलब उत्ते वो मतलब क्रैक हो गया शायद या कुछ भी है, तो वो फोन ताड़ा दे गया। मैं शुक्र कीता यसू दा, मैं चलो फोन मिल गया, क्रैक हो गया, टूट गया, कोई मसला नहीं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स जिहड़े सन, सारा बिजनेस है फोन दे विच सी, सारी इंफॉर्मेशन फोन दे विच सी। ते मैं आया साइड ते वापस आया ते आके मतलब मैनू मुंडे ने दस्सिया कि मुंडा आया सी दूसरी साइड तो ते उन्हें आके ताड़ा फोन दे दिता। एक गोरा सी, वो आके ना फोन दे दिया मेरा। ते मैं जदों फोन देखिया ते ओदे मतलब बहुत इस तरह स्क्रैचेस और क्रैक पे सन, लेकिन मैं हल्का जिहा कवर चुकिया ते ओदा पूरा स्क्रीन प्रोटेक्टर उत्तों उतर गया ते अंदर फोन दे विच एक भी क्रैक नहीं सी। इसे फोन दे उत्ते मैं तुहाडे नाल गल कर रहा इस वक्त। एक छोटी जी टेस्टमनी है, लेकिन मैं उस वक्त इतना कुछ शुक्र अदा किया यीशु दा कि जदों असी अपना दिल ओदे वल लाने हैं, जदों असी पूरे तरीके दे नाल ओदे वल आने हैं, ते वो साडी छोटी जी छोटी चीज नूं भी नुकसान नहीं पहुंचण दिंदा। ये मेरे वास्ते बहुत बड़ी टेस्टमनी सी। मैं ओदा स्क्रीन प्रोटेक्टर हाले भी कर रखिया, मैनूं अज लियाना चाहिदा सी, बल्कि मैं पिक्चर खींच के मैसेज ते उन्हें जरूर भेजांगा ताकि तुसीं लोग देख सको कि ओदी कितनी बुरी हालत सी। लेकिन मेरे फोन दे उत्ते एक रत्ता बराबर भी स्क्रैच। ये प्रभु दा है, रूह एक काम कर सकता है। मेरी गड्डी रोड के मिडल दे विच सी, पता नहीं कितनी गड्डियां कितने ट्रक ओदे उत्तों लंघे होण, लेकिन प्रभु ने मेरे चीज को नुकसान नहीं पहुंचने दिता। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सी टेस्टमनियां ने, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की टेस्टमनी। मैं तुहानूं एक टेस्टमनी दसना, देखो जिस तरह तुसीं लोग साइप्रस आए हो, मैं उस तरीके नाल प्रभु मैनूं यूके दे विच लैके आया, और जदों प्रभु मैनूं यूके दे विच लैके आया ते ओदे विच मतलब मैं जदों अपना शादी के बाद अपना घर नूं छोड़िया और अपने घर तो फैमिली तो सैपरेट होया, ते मेरे बैंक अकाउंट दे विच सिर्फ 300 पाउंड सी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 1400 ਪਾਉਂਡ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਸ ਓਨਰ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਪਲੇਸ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਸਟੂਡੀਓ ਫਲੈਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ और ਨਵੀਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, और ਨਵੀਂ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। अच्छा, ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, काम का सही चलना शुरू हो गया। साल डेढ़ के बाद प्रभु ने मैंने आवाज दी। प्रभु मैंने कहता है कि मैं चाहना कि तू जरा ना अपना काम छोड़ दे और तू बिल्डिंग का काम शुरू कर। और मैं उस वक्त मैं क्या प्रभु हुण तू मेरे नाल आवाज की कलाम की है, तू मेरे नाल बोले है, मैं तेरी आवाज सुनी। मैनू तो बिल्डिंग के काम का एक अले बे पे नहीं आता। मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस है, मैं काम कर रहा स्टेट एजेंसी दे विच और मैं ठीक ठाक पैसा कमा रहा। मैं क्यों पूरा छोड़ छाड़ के एक नवी चीज दे विच चला जावां, जिहड़ा नया काम स्टार्ट करना जिहड़ा मैनू कुछ आता ही नहीं। और जदों मैं शुरू किया वो काम, मेरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ, मेरे दोस्त यार मेरे खिलाफ, कुछ से मेरे से हटना शुरू हो गए कि यार ये देखो चंगा भला ये पढ़ बंदा है, ठीक है, इसकी डिग्रियां मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटियां का पढ़िया है, बिल्डिंग के काम आ गया है, अपने हथी बिल्डिंग का काम शुरू कर रहा है। अच्छी पढ़ी अपनी लगी हुई नौकरी नूं छोड़ के बिल्डिंग के काम शुरू हो गया। बहुत लोग हंसना शुरू हो गए। इतना मेरे उत्ते प्रेशर सी कि मेरी मां तक, देखो जी मां होंदी है जिहड़ा तुहाडा हर वक्त साथ देती है, ठीक है, मुश्किल तो मुश्किल होए ना, वो फिर भी कहती नहीं मेरा बेटा सारा। और उन्हें भी मैंने क्या दिया कहती है कि हारून तू किहड़े कामां च पै गया, मैं करोड़ां रुपया तेरी पढ़ाई के उत्ते खर्च किया कि तू अफसर लगे है, कोई बड़ी अच्छी नौकरी दे विच है, तू अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ते तू अपने हाथ की बिल्डिंग का काम शुरू कर ले। मेरी वाइफ
ये भी सुन लो, ये बड़ी मुश्किल की गल होती है, लेकिन मैं टेस्टमनी के नाल एक चीज करना। मेरी वाइफ ने इत्थे तक कह दिता सी कि अगर मैनू पता होंदा कि तुसीं बिल्डर हो तो मैं तुहाडे नाल शादी नहीं सी करनी, क्योंकि वो बड़े रिस्पैक्टेबल घराने तो ताल्लुक रखती सी। वो सारे यही समझते सन कि मैं कॉलर टाई लगाया तो मैं कोई ऑफिस वाला बाबू हाँ जिन्हां दे नाल उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है। इत्थे तक एक गल है, लेकिन सिर्फ गल की सी कि मैं अपने यीशु की आवाज सुनी कि उन्हें कहा कि मैं चाहना कि तू वो काम छोड़ के इस काम को शुरू कर। तो मेरे भैनों और भराओ, ये नहीं कि मैं काम शुरू किया तो मैनू तरक्कियां मिलना शुरू हो गई, कामयाबी मिलना शुरू की है जी ना। बहुत मुश्किल है। पहले 3 साल मैं बड़ी मुश्किल गुजारी। ऐसा भी वक्त रहा कि 3-3 महीने मैनू कुछ काम नहीं मिले, लेकिन मैं एक ज़हन दे विच अपने ठान ली सी कि मेरे यीशु ने मेरे नाल ये वादा किया है, उन्हें अपना कलाम किया है, वो ओदे विचों मैनू ब्लैस करेगा। और ओदी टेस्टिमनी अज ये है, तकरीबन 10 साल हो गए ने कि अज मैं अपने इलाके दा वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर्स हाँ। साडी कंपनी दे प्रोग्राम बीबीसी दे उत्ते आते ने, बीबीसी लंडन दे उत्ते भी साडी कंपनी दे प्रोग्राम आते ने। मेरे कोल प्रभु यीशु दे फजल दे नाल मेरा कुछ भी नहीं, एक कंपनी ओदी है, सब कुछ ओदा, मेरा कुछ भी नहीं है दिल। मैं ये तुहानू आज खुल के दसना कि मैं इस चीज का शुरू दिन तो इकरार करता आया कि जो कुछ है वो प्रभु दा है, क्योंकि ये ओदी आवाज दे नाल शुरू होता है। ये मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे को तकरीबन 35-40 मुंडे काम करते, वो भी सारे यीशु दे नाम नू जलाल देने वास्ते। और यही मैं वचन आज तुहाडे नाल शेयर करना चाहना वा, जिस दिन तुसी अपनी दया की अपने दसवंत दे विच अपने प्रभु दे नाल 100% हो जाओगे ना, ठीक है, 100%, वो तुहाडे वास्ते ऐसे दरवाजे खोल देगा ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ कभी सोचे भी ना होंगे। मैं अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कभी ये नहीं सी सोचा कि मैं बिल्डिंग का काम करांगा या मैं कंस्ट्रक्शन का काम करांगा या अपने हाथी इस तरह के काम करांगा। मैनू ते हाथ नूं मिट्टी लग जाती सी ते मैं कहना तो हो यार ये जल्दी जल्दी तो होए ते की हो गया। लेकिन ये चीज सिर्फ साडा प्रभु कर सकता है। और इसदा राज इस, मैं अपनी जिंदगी दे विच एक अपने ब्रदर दा वचन सुनिया सी। उन्हें कहा कि हारून अगर तू तरक्की चाहना है ना, कामयाबी चाहना है, तो अपना दसवंत जिहड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कदी तू देरी ना। जिस दिन तेरे हाथ दे विच तेरा दसवंत आंदा ना, तेरे पैसे आंदे ने, सॉरी तेरी कमाई आंदी है या इनकम आंदी है, कुछ भी, उसे टाइम तू प्रभु दा दसवंत ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ लड़ा कर और बाद ਵਿੱਚ अपनी जिंदगी ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ पैसा खर्च। और तू देखेगा कि तेरे उत्ते कामयाबी और सरफराजी इस तरह आएगी कि तू एक्सपेक्ट भी नहीं की। और यही चीज मेरे नाल हुई कि प्रभु यीशु ने मैनू इन्ना कुछ दिता कि मेरे को वाकई संभाला नहीं गया। मैं तुहानू एक छोटी जी एग्जाम्पल दसा। सिर्फ पिछले साल दे विच साडी कंपनी नू तकरीबन 3 मिलियन पाउंड का असीं काम नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि साडे कोल टाइम ही नहीं सी। और ये सिर्फ यीशु के नाम नू इज्जत और जलाल देने वास्ते है, मेरे नाम नू नहीं देने वास्ते। क्योंकि मैं फिर तुहानू सामने इकरार कर रहा इस चीज का कि ये कंपनी मेरी नहीं, ये यीशु के नाम दी। और मैं तुहानू एक चीज दसा कि सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी एग्जाम्पल ने जिहड़ी मैं तुहाडे नाल शेयर कर सकदा ना, रियल लाइफ टेस्टिमनी जिहदे विच लोकां ने यीशु नू अहमियत दी है और यीशु ने उन्हां वास्ते बड़े बड़े मौजे कीते। मैं तुहानू आज कहानी सुनाना, ये तुहानू तुसीं पहले नहीं सुनी होगी। पास्टर विकी जिहड़े साडे चर्च दे एल्डर भी हैं, वो अपनी एक स्टोर दे विच ना जदों इत्थे यूके दे विच हुंदे सन ते वो स्टोर दे विच उन्हां नू जॉब ऑफर होगी मैनेजर, जे तुसीं स्टोर दे मैनेजर हो। लेकिन उन्होंने कहा कि जी ठीक है तुसीं मैनेजर जरूर हो, लेकिन तुहानू 2 संडे महीने दे विच सिर्फ 2 संडे काम करना पड़ेगा। ते पास्टर विकी ने की किया, उन्होंने कहा कि जी ये मेरा रेजिग्नेशन है, मैं सॉरी, मैं जरा तुसीं अपनी तरक्की अपने कोल रख लो या मेनू जॉब तो कर दो, मैं संडे नू नहीं काम कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा यार ये बड़ी अजीब गल है, असीं इतनी मतलब तनख्वाह भी दी वधा रहे हैं, इनू मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, तो ये उनसे कहना कि मैं संडे नू नहीं काम कर सकता। उन्होंने कहा अच्छा चल ऐसा कर, तू मैनेजर की पोस्ट रख ले, तू सिर्फ एक संडे काम कर ले। तो पास्टर विकी ने कहा कि सॉरी जी संडे तो मेरा होता है चर्च का, तुसीं ऐसा करो कि ये भी जिहड़ी है पोस्ट रखो, मैं एक संडे नहीं काम कर सकता, वेरी सॉरी मैं जा।
क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन सी कि मेरा यीशु नासरी मेरे वास्ते बड़े बड़े काम कर सकता है। एंड दे विच पूरे स्टोर ने ये डिसाइड किया, बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ी चेन है यूके। उन्होंने कहा जी कि तू ऐसा कर, तू कोई संडे नहीं काम करेगा और फिर तेरी पोस्ट भी है तो तेनों तेरी तनख्वाह भी ऐसे बढ़ा देते हैं। एक गवाही यीशु नासरी का नाम दी। ये पास्टर विकी तो नहीं सुन रहा होगा इस वक्त, लेकिन मैं उन्होंने गवाही तुहानू शेयर कर रहा कि जिसने यीशु ਨੂੰ अपनी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ अहमियत ਦਿੱਤੀ है, चाहे वो ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ अहमियत ਦਿੱਤੀ है या अपनी तनख्वाह ਦੇ ਵਿੱਚ अहमियत ਦਿੱਤੀ है, प्रभु यीशु नासरी ਕਿਸੇ ਦਾ उधार नहीं रखता, वो उस वक्त ब्लैसिंग वापस करता। और मैं ये तुहानू इनकरेज करना चाहना वा कि मैं जरूर ये टीचिंग जी है और ये बहुत सारी वर्सेस तुहाडे नाल शेयर करांगा, लेकिन तुसीं इस चीज़ नूं पढ़ो, इस जिंदगी नूं और इस चीज़ नूं अपनी जिंदगी दे विच तुसीं जगह दो। और मैं तुहानू ये दसां कि तुहानू कितनियां को ब्लैसिंग मिलणगियां कि तुसीं उहनूं संभाल नहीं सकोगे। ब्रदर्स, ਅਸੀਂ देख रहे हैं ना कि इजराइल की कौम जूस कितना ब्लेसड। मैं कैलकुलेट कर रहा था उन्होंने टाइथ एंड ऑफरिंग वो किस तरह देंगे, और टाइथ एंड ऑफरिंग उन्होंने कैलकुलेट इस तरह होती है, वो अपनी महीने की जितनी इनकम होती है वो भी टाइथ देंगे, फिर अपनी उन्होंने 3 महीने की जितनी इनकम होती है वो भी टाइथ देंगे, फिर उन्होंने साल की जितनी इनकम कमा के होती है वो भी टाइथ देंगे। करते कराते वो अपना तकरीबन 27 to 30% जो है ना वो खुदा दे नाल दा देंगे। इस तरह ही नहीं कि वो दुनिया की जिहड़ी है सब तो तरक्की याफ्ता कौम, सब तो ब्लैसड कौम, क्योंकि वो अपनी कमाई दे विच अपने खुदा नूं, अपने प्रभु नूं इज्जत देंगे। और यही वचन मैं आज तुहाडे नाल शेयर करना चाहना वा कि अगर तुसीं अपनी जिंदगी की हर एक चीज दे विच अपने प्रभु को इज्जत दोगे कि तुहाडा प्रभु यीशु नासरी तुहानू हर जगह से कामयाबी और सरफराजी ही देगा। वो बीमारियां के दरवाजे तुहाडे उत्ते बंद कर देगा, वो नुकसान के दरवाजे तुहाडे वास्ते बंद कर देगा, वो तुहाडे हर एक चीज दे विच तुहानू ब्लेसिंग देगा और तुसीं अगे वधोगे, तुसीं कामयाबी हासिल करोगे। और गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करना वा कि अज दे इस वचन दे नाल प्रभु ने तुहानू ब्लेस किया होगा, क्योंकि मेरे वास्ते तो ये बहुत ही ब्लेसड वचन है और ये ऐसा सीक्रेट है जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर कीता। अगर इहनूं तुसीं अपनी जिंदगी दे विच पूरे तौर ते इहदे उत्ते अमल करना शुरू हो जाओ, मैं नहीं समझता कि किसी जगह ते भी तुसीं नाकामी हासिल कर सको। गॉड ब्लेस यू। थैंक